الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الانبیاء. صدق اللہ العظیم. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک. ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو. خود اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. جناب صدر جلسہ، نقیب محفل، منصفین و مکرمین اور آج کی اس تقریب میں موجود اس سرزمین پاکستان کے تمام باوفاؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی اس پروقار محفل تقریری مقابلہ میں جس موضوع پر لطف و گویائی کے چند پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے تحریک آزادی پاکستان میں علماء دیوبند کا کردار. میں حنان منان رب کی بارگاہ ربوبیت سے طالب دعا ہوں کہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان من، جب میں نے تحریک آزادی پاکستان کا طائرانہ نظر سے مطالعہ کیا تو مجھے ہندوستان کی تحریک آزادی سے لے کر قیام پاکستان تک علماء دیوبند کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی طرح نظر آیا. تحریک آزادی پاکستان میں علماء دیوبند کی کردار کی ایک عظیم داستان ہے جو تاریخ پاکستان کے چہرے پر قیامت تک کے لیے مہر دوام ہے، جو آنے والی نسلوں کے گلے میں محبت وطن کا تعویذ ہے. جی ہاں، آزادی پاکستان کا بیج اسی وقت سے ہی ڈالا گیا جب انگریز کے خلاف ہمارے علماء دیوبند نے علم جہاد بلند کر کے ایک تحریک کا سورج طلوع کیا. اگر انگریز کو بر صغیر سے نہ نکالا جاتا، اگر فرنگی کو بر صغیر سے نہ نکالا جاتا تو پاکستان کے وجود میں آنے کا کبھی بھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. 1701 سے لے کر 1947 تک آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. مورخ آج بھی لکھتا ہے دہلی کی چوک سے لے کر پشاور کی در خیبر تک سڑک کے دونوں کنارے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ علماء کی لاشیں نہ لٹکی ہوں. میرے اکابر کا لہو، میرے اکابر کا خون، میرے اکابر کی وہ تختہ دار پہ لٹکنے والی لاشیں، میرے اکابر کی وہ مالٹا، وہ کالا پانی، وہ مختلف قید و بند کی صحبتیں آج بھی سونے کے پانی سے لکھی ہوئی ہیں. میرے اکابر علماء دیوبند نے قربانیاں دے کر آزادی پاکستان کا بیج بویا اور شہداء کرام کا معطر خون قلم و کرتاس پر جگمگایا. عزم و عزیمت کے ساغر میں ایک نئی مستی ابھری. آج کا ہمارا یہ پروگرام صرف اس لیے نہیں کہ ہم 2-4 الفاظ بیان کر کے چلے جائیں، نہیں، بلکہ ہم یہ بات نسل نو کو گھٹی میں پلا رہے ہیں کہ اگر ملک و وطن کے ساتھ محبت ہوگی، وفاداری ہوگی تو یہی علماء دیوبند آپ کو پیش نظر آئیں گے. آج کچھ لبرل اسٹائل، کچھ سیکولر اسٹائل جو گمراہ کن پروپیگنڈا کرتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پر، کبھی ٹی وی کے اینکر بن کر کہ جناب علماء نے تو قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی. میں انہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ سے نہ آشنا ہیں، بلکہ یہی علماء دیوبند ہی تو تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں کلیدی کردار ادا کیا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مولانا عبد المجید دریابادی، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے. 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں. یہ ایسی شخصیات ہیں جن کے نام آج بھی تاریخ پاکستان کے ماتھے پہ رقم ہے. انہی علماء کے کہنے پہ 1906 میں سیاستدانوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور علماء کرام مسلم لیگ کے
ज़ुआमा के साथ शाना बशाना चलकर मुल्क के तूल व अर्ज के दौरे करके अंग्रेज और हिंदू के नापाक अज़ान को खाक में मिला दिया और दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर व असागिर ने इस तहरीक पाकिस्तान की हिमायत करके इस तारीख को और तक़वियत बख्शी। हजरत थानवी तो थे जिन्होंने तसव्वुर पाकिस्तान दिया और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने इस तसव्वुर पाकिस्तान को करारदाद लाहौर में बयान किया और बाबाए कौम कायदे आज़म मिस्टर मोहम्मद अली जना ने इस तसव्वुर पाकिस्तान को अमली जामा पहनाने का किरदार अदा किया। फिर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफी उस्मानी और सैयद अबू मोहम्मद दीदार शाह ने इस मुतालबा पाकिस्तान को मुदल्लल फतावा की सूरत में पेश करके तहरीक आज़ादी में फैसला कुन और मौसर किरदार अदा किया। बिला आखिर जब ममलकत खुदादाद पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हकीकत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरी तो कायदे आज़म मिस्टर मोहम्मद अली जना उलमा की कुर्बानियों को सराहते हुए कराची में अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी से, जबकि मशरकी पाकिस्तान में मौलाना अशरफ अली थानवी के भांजे मौलाना जफर अहमद उस्मानी को तिलावत कुरान और दुआ के बाद पाकिस्तान की पहली परचम कुशाई के एजाज से नवाजा। और जब अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को मुबारकबाद दी तो कायदे आज़म उलमा के किरदार का इकरार करते हुए कहा, मौलाना मुबारकबाद के तो आप ही मुस्तहक हैं क्योंकि ये आपकी कोशिशों का समरा है। और जब 11 सितंबर 1928 को बाबाए कौम कायदे आज़म मिस्टर मोहम्मद अली जना का इंतकाल हुआ तो उनकी वसीयत के मुताबिक अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने उसका नमाज जनाजा पढ़ाकर तदफीन तक सारे मराहिल सर अंजाम दिए। अल-गर्ज़ इन्हीं उलमा देवबंद का किरदार आपको तहरीक पाकिस्तान के हर मोड़ पर नजर आएगा जिन्होंने तन मन धन की बाजी लगाकर तहरीक पाकिस्तान को कामयाबी का परवान चढ़ाकर क़यामत तक आने वाली नस्लों को यह पैगाम जुबान हाल से सुना दिया कि वाकिफ तो हैं इस राज से दारो रसन भी, वाकिफ तो हैं इस राज से दारो रसन भी, हर दौर में तकमील वफा हमसे हुई है। जनाब आला, हमें इस मुल्क पाकिस्तान से इसलिए मोहब्बत है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान नजरिया इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में आया क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना और अल्लामा इकबाल का नजरिया पाकिस्तान दरअसल नजरिया इस्लामी था। इसलिए कि मुल्क पाकिस्तान हमें हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ममलकत मदीना के सियासी नक्शे कदम पर चलता हुआ नजर आया। जैसे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फारान की चोटियों पर खड़े होकर कहा था, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, और लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। इधर बर्रे सगीर से भी यही आवाज आई, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप सब पर मिलकर बोले पाकिस्तान का मतलब क्या। उधर हुजूर को अपने जानिसारों समेत हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाना पड़ा और इधर भी बेशुमार फर्जंदे तौहीद हिंदू के मजालिम से तंग आकर हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान चले आए। उधर कुफ्फार मक्का ममलकत मदीना पर हमला आवर हुए मगर गज़वा उहद में शिकस्त खाई और इधर भारतीय साम्राज्य ताकत के नशे में 1965 को पाकिस्तान पर हमला कर दिया मगर मुंह को खाई। और उधर गज़वा उहद में मुसलमानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा और अब्दुल्ला बिन उबई अपने साथियों समेत अलग हो गया। और इधर 71 की जंग में शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान को हमसे अलग कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इन अकाबिर उलमा देवबंद के रूहानी फर्जंदान आज भी इस कसम कुर्सी के आलम में तान व तशरीह के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद अपने मुल्क अजीज पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं। आज मैं अपने नौजवानों अपनी नस्ल नो अपने न्यू जनरेशन अपने सियान ब्लड को कहना चाहता हूँ कि अपने अकाबिर की तारीख पढ़कर उसके मुताबिक अपने मुल्क से मोहब्बत और वफादारी का हलफ उठाओ क्योंकि इस तहरीक पाकिस्तान के मुअम्मिर भी हम हैं, मुहर्रिक भी हम हैं और इसको मुस्तहकम करने वाले भी हम हैं। इन उलमा देवबंद की कोशिशों से कौन नावाकिफ है। जब मार्च 1959 को दस्तूर साज असेंबली ने करारदाद मंजूर की तो इन उलमा देवबंद की कोशिशों से इस्लाम की बुनियादी तालीमात, असासी अहकामात, आम जुज़ियात को आईन का हिस्सा बनाया गया।
آخر میں میری عرض پاک کے لیے یہی دعا ہے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، وما علینا الا البلاغ۔ عمر کا فاصلہ لمحوں میں سمٹ جاتا ہے، عمر کا فاصلہ لمحوں میں سمٹ جاتا ہے، ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے، چیخ بن کر جب بغاوت کی صدا اٹھتی ہے، آمر وقت کا تختہ الٹ جاتا ہے۔